സായാഹ്നത്തിലെ നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷാഭരിതരായി കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടനെയും മമ്മൂക്കയും ആദരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വേദിയിലേക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ ഞാൻ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യം മലയാള മനോരമ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ശ്രീ ജേക്കബ് മാത്യു, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അസറ്റ് ഹോംസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ സുനിൽ കുമാർ വി, മനോരമ ഓൺലൈൻ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ മറിയം മാമൻ മാത്യു, ഇവരോടൊപ്പം വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലാളിത്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനായി മാറിയ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടനെയും വേദിയിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഒരു ചിത്രത്തിൽ 9 വേഷങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയ അഭിനയ ചക്രവർത്തിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അച്ഛൻ്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കാനും വേണ്ടി വളർന്ന മകൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി. തമിഴകത്തെ മാത്രമല്ല ലോക ജനതയുടെ മുഴുവൻ മുന്നിൽ അഭിനയത്തിൻ്റെ നവരസങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് അമ്മാനമാടിയ തമിഴിൻ്റെ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മന്റെ ചിന്നത്തമ്പി, മലയാളി മാമന് വണക്കം പറഞ്ഞ പ്രമാണി, ഇന്ന് ഈ സംഗമത്തിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിനായി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ദ ലെജൻഡറി ആക്ടർ ശ്രീ പ്രഭു. Welcome all of you. Prabhu sir. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി മക്കളെ നമസ്കാരം, വണക്കം, good evening. I have to thank the family of Malayalam Manorama to have invited me here for this wonderful function to felicitate my Anna Mammootty, and very affectionately my father used to call him Maapule Mohanlal. I'm really honored being here. Thank you, sir. I'm very humble that you've invited me here. Thank you so much. They are two, one of the finest actors in India. Not India, all over the world. I grew up watching their movies. I grew myself as an actor watching their movies. And today, if I'm standing here in front of you, is because I did a lot of their remakes in Tamil, which was a hit. And that's the reason you made me stand here. Thank you so much. Thank you to you all. More than me talking about them, they admired my father a lot, Mr. Shivaji Ganesh. They admired him so much, both of them. I would like to say what he felt about both of them at this stage. My father used to talk about my Anna Mammootty. I'll tell you in Tamil. Dey, enna style alaga, artist kaana ella vishayamum irukku, sharp features, enna voice, alagana color, ellame pramadama irukku. Oru majestic look pa enakku romba pidikkum andha nadigar Mammootty, enakku romba pidikkum. He said that. Then when he spoke about my Maapule, Mr. Mohanlal, he said, chubby fellow, chubby guy, and he's got a certain amount of mischief in his body language, which really came out well on screen. And he was so cool with his characters, and he just passed off anything so coolly. So he thought these two people were wonderful actors. In spite of him being very close to Satyan Master, Uncle Premnath Uncle, and of course all the legendary actors and technicians you've had in Malayalam, my God, what technicians. But my opinion would say,
Malayalam film went to the pinnacle because of these two. The reason is they ventured into all different languages. They went to Tamil, they went to Telugu, and they went to Kannada. And everyone there in each state, they saw what good actors these people were. That's the reason today people talk about Malayalam artists being so versatile and good. So hats off to you two. Anne and Mapale, I'm very honored to be here. Mapale wife, Suchi, his wife, Mohanlal's wife, my childhood friend. And his father-in-law, Mr. Balaji, has done almost 25 films with my father. So maximum number of movies done. The producer was Mr. Balaji, who we owe a lot. The whole family owes a lot. Same thing with Mr. Mammootty. His son and my son are classmates. His son is an actor. My son is an actor today also, with your blessings. Kumki did well. So somewhere or the other, we keep meeting into each other and bumping into each other. And I'm so happy to see both of them. And today, I thank Malayalam Manorama to have taken this opportunity to honor these wonderful actors. And talking about Malayalam Manorama, I heard the youngsters have all come into the family trade today. I'm sure they're going to make you all proud. I'm sure. Thank you, Malayalam Manorama. Thank you. It seems you all are not known as employees. I heard you all are known as family of Malayalam Manorama. So thank you so much for calling me here. Honor me. I'm humbled. And thank you so much. And Anna Innocent, na unga rasigan. Vanakkam. Thank you so much. Thank you. Thank you, Professor. Thank you. Innocent Etta, Celluloid പ്രേക്ഷകരോട് രണ്ട് വാക്ക്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിരുന്നുകാരൻ ശ്രീ പപ്പു, മലയാള മനോരമ ഭാരവാഹികൾ, മറ്റ് ഇന്ന് മനോരമ ഓൺലൈൻ നടത്തിയ രണ്ട് വലിയ നടന്മാർ, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, അവരെപ്പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ പുകഴ്ത്തി പറയണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ മിസ്റ്റർ പ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ശിവാജി ഗണേശൻ, അദ്ദേഹം ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇവരെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്, വലിയ നടന്മാരാണ്, ആനയാണ്, കുതിരയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അവർ സത്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും കടലാസെടുത്തില്ല, മറ്റത് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വരിക, ഇവരെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇതൊന്നും കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നു. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ. പണ്ട് കാലത്ത് നേരത്തെ ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നാഷണൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ജയചന്ദ്രൻ്റെ ലളിതഗാനങ്ങൾ കേട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അന്ന് ജയചന്ദ്രൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടി, ജയക്കുട്ടൻ വരണു, ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത. ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഏതോ ഒരുത്തൻ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി കാണുമ്പോഴൊക്കെ. ഇയാൾ വലിയൊരു പാട്ടുകാരൻ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കേട്ടു, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി എന്ന പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാർ ഒന്നടങ്കം തടിച്ചുകൂടി. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് ജയചന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. കാലങ്ങൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 45 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജയചന്ദ്രൻ ഇവിടെ എത്തിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി പാടുമെന്ന്. ഞാൻ അന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം പാടി. സന്തോഷമായി.
ഇന്നിവിടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരൻ വേറൊരാളുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ. എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് അസുഖം? പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ക്യാൻസറാണ്. ബെസ്റ്റല്ലേ കേൾക്കുമ്പോൾ? അപ്പം തന്നെ ഉള്ളൊന്ന് പിടഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അല്ല വല്ല രക്ഷ കിട്ടുമോ? കിട്ടും. ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ്. എൻ്റെ ജൂനിയറായിരുന്നു അദ്ദേഹം, എൻ്റെ സീനിയറായിരുന്നു ജയചന്ദ്രൻ. ഇവരൊക്കെ നന്നായി എന്നത് അവരുടെ കഴിവുകൾ മാത്രമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ രാധാകൃഷ്ണൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഒരു റോക്കറ്റ് വിട്ടു അല്ലേ അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അവർ നന്നായത് എൻ്റെയും കൂടെ കരുണ കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ അവരെ ചുറ്റിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർ ആ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തോ മറ്റോ. അപ്പം എന്തായാലും ആ കൂടെ പഠിച്ച ആളുടെ അടുക്കെ ഞാൻ അസുഖമായിട്ട് ചെന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പ്രശ്നമല്ല, നമുക്കത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം പല ഇതിനുള്ള മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ശരിയായി. അത് ഏകദേശം മാറി എന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ്റെ ഒരു ഫോൺ. ഇന്നസെൻ്റ്, ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുണ്ട്. എന്താണ്? ആലീസിനും ക്യാൻസറാണ്. നല്ല സന്തോഷമല്ലേ കേൾക്കും. തിരിച്ചിവിടെ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ, അവരാണ് ആലീസിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, സന്തുഷ്ടമായി നീങ്ങുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ കുടുംബം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് ഒരു നിലയ്ക്ക്. ആ ഒരു വർഷം വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ പലരും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഒരിക്കൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നസെൻ്റ്, ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോരാ, ഇനിയും പറയണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള അടുപ്പമാണ് നീയും ഇന്നസെൻറ്റും ആലീസും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നസെൻറ്റിന് ക്യാൻസർ വന്നപ്പോൾ ആലീസിനും ക്യാൻസർ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. സിസ്റ്റർ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഞാൻ കൈകൊട്ടി വിളിച്ചു, ഒരു മിനിറ്റ്, എന്താ? അല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ഒന്നുകൂടെ നന്ദി പറയാൻ പോവുക. കാരണം മനസ്സിൻ്റെ അടുപ്പം കൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ വന്നത്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കൊച്ചുറേസയ്ക്കാണ് ഈ അസുഖം വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എവിടെ പോയി നിൽക്കുമായിരുന്നു ആലോചിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇവിടെ വരാനൊത്തു, നമ്മളെ കാണാൻ, നിങ്ങളെല്ലാവരും വീണ്ടും കാണാനൊത്തു. ഇന്നലെയും ഒരു പെറ്റ് സ്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഏകദേശം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും മാറി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു നേരം പോക്കിന് പറഞ്ഞതാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും, മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഞാനും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നവ്യ നായരുടെ ജോഡിയായിട്ടും മഞ്ജു വാര്യരുടെ ജോഡിയായിട്ടും അഭിനയിക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് KPS ലളിത. അന്നും നമ്മുടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് കിട്ടും. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എനിക്ക് കിട്ടി അടൂർ ഭവാനി, സുകുമാരിയാണ്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നിർത്തി. വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല, ഇനി പണ്ടങ്ങാൻ ചത്തുപോയ വല്ല തള്ളാര് കുഴിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ്. വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. ലളിതയങ്ങാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂലും കെട്ടായിട്ടോ വരും. അവരൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ദിവസം ഞാനിവിടെ മമ്മൂട്ടിയുടെയും അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ച അവസാനം ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാമെന്നതിൻ്റെ ഗതികേട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവരുടെയൊക്കെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് എനിക്ക് വന്നത്. മോഹം ഇവരുടെ റോളുകളായിരുന്നു. എന്തായാലും അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടി. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടെ പറയാം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാനും ഒരു സിനിമ, 10ാം നിലയിലെ തീവണ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ, ആ സിനിമ നാഷണൽ അവാർഡിന് പോയി. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ സ്ക്രോളിങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി, അതിൻ്റെ താഴെ ഇന്നസെൻ്റ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആലീസെ സംഭവം കുഴപ്പമാവുമോ? കാരണം എനിക്കങ്ങ് കിട്ടിയാലോ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോയി, മാഞ്ഞു പോയി. പിന്നെയുള്ളത് അമിതാഭ് ബച്ചനും മമ്മൂട്ടിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ആ മമ്മൂട്ടിക്ക് കിട്ടരുത്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ പ്രധാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, പ്രവർത്തകനാണ്. എത്രയോ സിനിമകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയും പോയി, അമിതാഭ് ബച്ചന് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചത്. പിന്നീട് കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പിടികിട്ടി, ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
എന്തായാലും ഈ ഒരു നല്ല ദിവസം ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതും അവരെ ആദരിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മാത്രമല്ല പ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വേദി പങ്കിടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമാണ്. മലയാള മനോരമയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും ഒക്കെ എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.